Sehr verehrte Damen und Herren hier auf dem Goldberger TV, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Sendung. Ich bin der Ronaldo Goldberger, freischaffender Journalist seit Anne-Dotsmoll und das ist, wie ich mein Sprüchli alle will klopfen, schon sehr lang her. Heute habe ich zum Gast einmal mehr, zum 12. Mal bereits. Es ist so eine Art unrund Jubiläum, aber das Dutzend hat es ja in sich, der Meir Lesser. Es geht um eine Thematik, die wir bereits in zwei Sendungen angeschnitten haben und die Daten will ich Ihnen erwähnen, aus dem einfachen Grund, weil das Gespräch werden wir auf Ivrit halten. Das heißt Hebräisch auf Hebräisch. Aus einem ganz einfachen Grund, den ich Ihnen nachher gerade schildern werde. Die beiden Sendungen, die haben wir mit der Thematik, wo es darum geht, dass die 1 Million jüdische Europäer in großer Gefahr stehen, also in einer extrapolierten Gefahrenzone leben, wo es nötig ist, sich Gedanken zu machen, wie es weitergeht, falls überhaupt. Ich will jetzt keine krasseren Wörter brauchen, aber den Sie mal nachschauen am 26. März 2026 und am 22. Juni 2026 haben wir beide, der Meir Lesser und ich, über diese Thematik bereits gesprochen und sie wird uns auch in den nächsten Monaten, vermutlich Jahr, begleiten. Warum tue ich heute auf Ivrit mit ihm das besprechen? Ich bin gebeten worden von einem renommierten Mann, wo ich als Prognostiker, Analytiker, Futurolog und nicht zuletzt als Astrolog bezeichne, mit einem eigenen Institut, mit einem unglaublichen Renommee, einem Mann, der vor 53 Jahren aus Russland ausgewandert ist. Er heißt Pavel Karlin. Er hat mich gebeten, aufgrund von verschiedenen Rücksprachen, dass mir genau diese Thematik, wo so brennend ist und er und wenige andere Leute auch so sehen, dass wir das einmal enttabuisieren. Es geht um die Gefahr, um die reelle Gefahr von einer Art Shoah 2.0. Das würde bedeuten, dass der Holocaust in der einen oder anderen Form sich wieder manifestieren und dass die Juden da primär unter Generalverdacht stehen, dass es mit ihnen Bach abgeht. Und ich sage jetzt das sehr diplomatisch ausdruckt. Insofern danke ich Ihnen, dass Sie Verständnis haben für die kein Hebräisch können, dass wir hier ausklinken und auf Ivrit weitermachen. Und ich freue mich, wenn Sie im Goldberger TV erhalten bleiben. Sie wissen, in aller Regel geht es hier auf Schweizerdeutsch zu und her und natürlich auch auf Hochdeutsch, wenn mein Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin mit dem Schriftdeutschen vertrauter ist, wie mit dem Baseldeutsch von mir, dem altertümlichen. danke vielmals, ועכשיו אנחנו עוברים לשפה העברית איתך, מאיר לסר. קודם כל, שלום וברכה. שלום וברכה, בוקר טוב. אני שמח מאוד שאנחנו משוחחים על סוגיה שהיא אומנם חמורה ביותר, אבל שאתה התכוננת לקראתה, להביע את עצמך לא לראשונה בגולדברגר TV, אלא בפעם השלישית. ראשית כל, מדוע אנחנו מדברים בעברית? אני התבקשתי להפיק את השידור הזה עבור ערוץ התקשורת של פאבל קרלין. זהו איש שהוא במקצועו אסטרולוג, הוא מכנה את עצמו ואת המוסד שלו ביחד עם אשתו, אפשר לומר יפה אסטרולוג'רס, עכשיו עם אס בסוף, כיוון שהוא עשה את כל המלאכה עד כה בנפרד ולבד. הוא עלה ארצה מרוסיה ב-1973, ומאז הוא מטפל בענייני דיומא, קודם כל בענייני תרבות, ולאחר מכן, כעבור הרבה שנים, הוא התמקד בענייני ניתוח לגבי המתרחש בארץ.
כלומר, האם ישראל תשרוד? זו שאלה גדולה שלא כאן המקום לדבר על, עליה, על ההישרדות, אלא אנחנו מעדיפים את ההישרדות ראשית כל של יהודי אירופה, וכמובן לא רק של יהודי אירופה. אנחנו מתרכזים בהזהרה המוצהרת שלו ושל חוקרים נוספים שכבר גם התראיינו כאן, אחד מהם הוא העיתונאי החוקר שי שלי. הוא אומר, פאבל קרלין, שאוטוטוט נרקמת החזית להשמדת יהודי אירופה, ולא רק אירופה, בסגנון זה או אחר. כלומר, יש סכנה ממשית. כל דבר שהוא אומר עד כה, אני עוקב אחריו מזה נדמה לי 5 שנים, ניסו תמיד להשתיק אותו, והוא טוען ובצדק, במידה גדולה מאוד של צדק, ש85% של מה שהוא נגיד חקר לעומקו, פחות או יותר מתממש. וכאשר מתרקמת הסכנה של השמדת יהודי אירופה ולא רק אירופה, אז אני רואה כחובה שאנחנו ביחד נפתח את הנושא הזה ונשבור במקצת את הטאבו לגבי הנושא שאף אחד לא רוצה להתייחס אליו, אלא רוצה ומעדיף, אני מבין את זה כמובן מבחינה פסיכולוגית, להשתיק אותו. אז ראשית כל, מאיר, אתה יליד אנטוורפן, במחצית מחייך בילית שם, אתה היית סטודנט לבלשנות, לינגוויסטיקה, שולט ב8 שפות, כרגע אתה נמצא בציריך, אשר בשוויץ, אב ל3 בנות, עומד להתחתן בשנית, שיהיה במזל טוב, התארסת כבר, ובתור מורה בבתי ספר יהודים, הן בציריך והן בבאזל, וכנוסף לכך בתור מועמד להפך לרב מטעם הסמינר לרבנים בברלין, אז אתה יודע כיצד היהודים מתפעלים את מחשבתם. האם תוכל לומר משהו לגבי תחושותיך? האם יש בכלל יהודים באירופה הסבורים שיש כתוצאה מהאיסלאמיזציה המואצת והכיבוש, כפי שאנחנו נוכחים לדעת, שעכשיו בא מאפריקה, האם אתה חש שיהודי אירופה, אותם שאתה פוגש, בכלל מודעים לכך שמשהו השתנה, ושכדאי להציל את נפשו? טוב, זה בוודאי שהם מודעים שמשהו נשתנה. כי אני אזכיר את זה, היה פיגוע לפני שנתיים בציריך, ב2 של מרץ 2024, שכמעט הרגו יהודי אחד פה בציריך. וזה לא הדבר היחידי בכלל. יש הרבה דרכים, איך רואים את זה בכלל, שהסיטואציה נשתנה וזה הולך מהר, ואנשים מדברים על זה. לפי מה שאני רואה זה שהם אולי לא יודעים בדיוק מאיזה כיוון זה יכול לבוא. כי הם יודעים שיש יותר איסלאמיזציה, אבל זה לא רק האסלאם, זה גם השמאל שעובדת ביחד עם האסלאם. וזה, איך נגיד, זה חברה מאוד מאוד בעייתית. תראה, אתה התחלת לדבר על הסוגיה הזאת מבלי שהתבקשת על ידי גורם כלשהו. כלומר, אתה בעצמך החלטת שחייבים לחשוף את הבלתי נודע.
קודם כל, איך בסביבה שלך בכלל מגיבים כאשר שומעים יהודי דתי שמאמין גם בגורל השמימי, שהגיע הזמן לחשוב פעמיים אם רוצים להישאר ביבשת אירופה. איך האנשים מתייחסים אליך? האם אתה נחשב כהזוי, כפגום במוח, או האם נותנים לך את האשראי, את הקרדיט, שאולי כדאי להקשיב יותר טוב לאנשים כמוך? מי אומר שלהיות פגום במוח זה דבר רע, אבל... אבל נגיד כזה, פגום במוח אולי לפני שנתיים, 3 שנים אולי. אבל היום כשאני מדבר עם אנשים, הם כבר לא מסתכלים עליי כאילו אני פגום במוח. בטח הם חושבים על זה. וגם בבתי ספר, הילדים גם כבר מדברים על זה, על פיגועי דריסה שהיו בארץ למשל, או מה שקרה בקנדה, או בארצות הברית. באנגליה אני כבר אפילו לא מדבר, המדינה הזאת כבר הייתה שלמה לגמרי. אז הם לא מסתכלים עליי כאילו אני פגום במוח, אבל זה כמו שאני כבר אמרתי לפני כמה פעמים, הבעיה היא ככה, יש לך חיים פה, יש לך פרנסה, יש לך משפחה, יש לך עבודה, אז אף אחד רוצה לחשוב, אני אגיד את זה ככה, לזוז פה ולעוף מפה, וזה ממש בדיוק כמו זה היה לפני השואה. אנשים לא רצו לחשוב שזה יהיה ככה. כן, כזה, עכשיו אנחנו ב-2026, אנחנו מודרניים, כבר היה שואה, ובטח שהם לא יעשו את זה עוד פעם. כאילו, אנשים רוצים לחשוב עם כל הכוח שלהם, שזה לא יקרה עוד. אבל כשאני מדבר ברצינות עם כמה אנשים, מסתכלים עליי, ואני רואה על הפרצוף שלהם, שהם מבינים מה קורה פה. אני לא יודע אם הצופים יודעים שמתחילים להתעמר לא רק ביהודים, אלא בישראלים באשר הם, כלומר אפילו בתור תיירים. למשל, הדבר האחרון שקורה שבשדות תעופה אחדים באיטליה, מופיעים אנשים, מפגינים כאילו, כאשר יש תיירים שנוחתים, אז הם מתאספים שם באולם ההמתנה והקבלה, והם צועקים סיסמאות להפחדת הנוכחים או המגיעים הישראלים, שבעיניהם הם אמורים לא להיות שם. כלומר, יש אילו מקומות שמבקשים להרחיק את הישראלי בתור סמל ליהודי הכוללני, ומצליחים בכך גם להראות שליהודים אין מה לעשות, כלומר הם אינם מורשים אפילו לדרוך על אדמת אירופה. זה רק סימן הכר אחד מיני רבים. עכשיו נשאלת השאלה, כאשר לבן אדם זה קורה, אז הוא מתחיל לחשוב, מה קורה לבן אדם יהודי באשר הוא, אם הוא נגיד חי בעיקר בחברה שלו, נגיד היותר דתית, הרי אין לו כמעט נגיעה עם הסביבה הלא יהודית. אז מניין לו שיש מעין הצקה, כפי שכרגע הצגתי אותה, מניין לו? הרי הוא מוגן על ידי אנשיו, אז הוא ישמע לקולך? אני אגיד לך כזה, לפני כמה חודשים, זה אפילו הופיע באחד מהעיתונים הדתיים פה בציריך. היה איזה סיפור עם בן אדם שרצה לקנות קרבטה פה בציריך, ואמרו לו שהם לא מוכרים לציונים.
ואני אומר ציונים, אז פה בגרמנית קוראים לזה ציוס, וזה פשוט מילה אחרת בשביל יהודי. זאת אומרת, זה לא רק בשדה תעופה אצל תיירים ישראלים, שאגב, ישראלי זה יהודי. זה חד וחלק, אין הבדל בין ישראלי ליהודי, זה אותו דבר בשבילם, זה לא רק בשדה תעופה, גם בקפריסין אצל תיירים כבר היו בעיות, ואפילו בתאילנד, שזה לא באירופה, אבל כדי להגיד לך עד, עד איזה מקום זה בכלל מגיע, היו שתי נשים יהודיות, ישראליות, שרצו להיכנס לזו. והבן אדם שם היה צרפתי, לא, ציונים, אין כניסה לציונים. זהו. זאת אומרת, זה לא נגד ישראלים בתור ישראלים, זה פשוט נגד היהודי. צריכים לדעת את זה חד וחלק. זאת אומרת, מרגישים את זה אפילו אם אתה יהודי דתי שרק הולך לבית הכנסת, מסתכלים עליך, כולם מסתכלים עליך. יש, כותבים בכל מקום שיש Free Palestine, Free Gaza ודברים כאלו, או End the Occupation, זאת אומרת, סוף לכיבוש, ודווקא באזור היהודי. זאת אומרת, אני אומר עוד פעם, יהודי, ציוני, ישראלי זה דבר אחד. צריכים לדעת את זה. טוב, לישראלי יש תמיד אפשרות לחזור לארץ. ליהודי כאן אין אפשרות אלא להסתלק. השאלה לאן. עכשיו, תראה, מבחינת סמלית, כאשר מרחיקים יהודים, קודם כל זה קורה בשקט. כלומר, לא מקבלים את דעותיו, למשל, אם הוא מדען, פשוט לא מפרסמים את תיאוריו על סוגיה זו או אחרת. כאשר מדובר על אנשים כמו ציונים שמזוהים בתור אנשים קניבלים, שמותר להציג, בניגוד ליהודים כאילו, אז עושים את ההבדל באופן מלאכותי. אבל נחיה ונראה, ב-29 לחודש אוגוסט, כלומר בעוד ימים אחדים, בשבת אחר צהריים בשתיים, אמורה להתאסף קבוצה מסוימת שלא יודעים בדיוק מי עומד מאחוריה, כלומר אפשר בוודאי, כן, מותר לנחש מי הם, אבל הם רשמו שהם רוצים לסלק את הציונים מבאזל. בבאזל הרי נוסדה התנועה הציונית, והאספה הראשונה התקיימה באולם הקזינו ב-1897, ב-29 לחודש אוגוסט. כלומר, עושים את זה במתכוון. היינו, אנחנו, המפגינים, רוצים שאתם, הציונים, תסתלקו. Death to Zionism. עכשיו, המשטרה התבקשה איכשהו לא רק להפגין נוכחות, אולי אפילו לעזור לאסור את האספה, אבל לא יודעים בדיוק מי עומד מאחורי זה. אז דווקא יהודי אחד הציג, הוא ביקש שיאסרו את האספה הזאת, עדיין הוא לא נענה. אז הסמל, שמו את הסמל. הסמל הוא הציונות בתור ביטוי עילאי ליהדות, לא יהדות דתית, אלא עצם היותך יהודי עם זהות יהודית, אשר משתקפת במדינת היהודים, היינו ישראל. עכשיו אנחנו הגענו למצב, כאשר אומרים death to Zionism, ואזור ללא ציונים, כולל אזורים של אפרטייד שליהודים למעשה, אם זה היה רשום על מצחם, הגישה אסורה. זה כבר קיים בברן ובאילו אזורים
בציריך האנשים לא כל כך יודעים, אבל יש מעין תנועה כזאת, שאין גישה לאנשים המתפעלים את הכביכול גנוסייד בעזה. היינו, היהודים, מי אם לא היהודים. עכשיו נשאלת השאלה, כאשר רוב יהודי שווייץ הם איכשהו נייטרליים במחשבתם, כלומר כבר לא כל כך קשורים למדינת ישראל כמו פעם. הציונים ביניהם הם כבר עלו ארצה מזמן, בעשורים האחרונים. אז היהודים שנותרו כאן הם על פי רוב איכשהו הסתדרו. אבל עד כמה הם יצליחו להסתדר עם המצב הזה, כלומר אפשר להסתתר עד כדי כך ואפשר להציל את נפשו, אף על פי שרוצים שיסתלקו. להסתתר אי אפשר. עוד פעם, אני חוזר עוד פעם על מה שאמרתי, שהיה פיגוע נגד יהודי דתי, פה בציריך לפני כבר יותר משנתיים. הוא לא ציוני, הוא לא הלך עם דגל ישראל, הוא לא ישר שירים בעברית ברחוב, פשוט היה מוצא שבת, היה הולך הביתה. מה היה? היה יהודי מוכר, עם כל הבגדים, זאת אומרת, ואז עשו פיגוע נגדו. זאת אומרת, עוד פעם, אם אתה מדבר על סילוק הציונים, אתה מדבר על סילוק היהודים. כי נחשוב, הקונגרס הראשון של הציונות, של הציונים בבאזל, זה היה עם התפקיד להקים מדינה יהודית בארץ של היהודים שלפני פעם. זאת אומרת, ציונות ויהדות, יש להם קשר איזשהו, יש להם קשר. וזה לא קשר, זה לאו דווקא קשר דתי, אבל יש קשר, כי הציונות, יש משהו יהודי לזה. זאת אומרת, אם מישהו רוצה לרצוח את הציונות, כי זה מה שהם אומרים, הם רוצים לרצוח, לנתק את כל מה ששייך לציונות, כמו שאומרים, מוות לציונות. אז הם אומרים, עם מילים אחרות הם אומרים, מוות ליהודים. זה חד וחלק, זה פשוט מאוד. ועוד פעם, יש כבר, כמו באנגלית קוראים לזה ניקניים. לא אומרים יהודים, אומרים זיוס או ציוס, וזה פשוט מילה אחרת ליהודי. שאלה בסוגריים, כי בדרך אגב, מדוע מעדיפים אויבי היהודים להצטנע, כלומר להסתיר את עצם רצונם לרצוח, לשחוט את היהודים, והם מגדירים אותם בתור ציונים. אגב, על הפלקט שהוצג באנונימיות, היו גם כמובן סימני המשולש של חמאס. כלומר, המוות חייב להיות כמו במלחמה כנגד יהודי ישראל שנרצחו ונשחטו לפני כ3 שנים. אז שוב הפעם, מדוע אתה חושב שמבחינים עדיין, מילולית טיפונת, אבל לא לחלוטין, אבל עדיין איכשהו שומרים על סף של הגדרת הקורבנות הרצויים במקום יהודים, הם מגדירים אותם כציונים. מדוע זה כך עדיין? נגיד כזה, אני קורא לזה האנטישמיות הישרה. זאת אומרת, הם אנטישמים לחלוטין. אין ספק לזה, זה ברור מאוד שזה פשוט אנטישמיות. אבל מה? כן, מסתתרים אחורי הפרגות של האנטי-ציונות, זאת אומרת, אנחנו לא אנטישמים, אנחנו לא מתנגדים נגד היהודים, אנחנו לא גזענים. אנחנו פשוט נגד רצח עם בעזה, שזה יוצא מתוך הציונות,
ואז זה מה שאנחנו עושים, זה דבר טוב מאוד, זה דבר ישר מאוד, אנחנו צודקים לחלוטין, אנחנו אנשים טובים. זה הסיבה למה אני קורא לזה האנטישמיות הישרה, האנטישמיות הצדיקה, אם אתה רוצה אפילו. כאשר דיברנו לפני חודשים אחדים לראשונה במרץ ולשנייה ביוני, על עצם העובדה שאפילו יהודי שווייץ חייבים אולי עדיין לא לארוז את חפציהם, אבל לחשוב מחדש על עצם קיומם וכיצד להתנהג כאשר זה אולי יחסם. אז אמרת שיש לנו עוד אילו שנים על מנת לממש את הדרוש, כלומר להזיז את עצמו, לא יודע לאן, לארץ אחרת, אולי לישראל, אולי לארץ שונה מאשר שווייץ, הרחק מהיבשת הארורה האירופאית. אז נקפת במספר שנים. נדמה לי שאתה עמדת על כך שהשנים הולכות ומצטמקות לכדי אחדות בלבד. כמה שנים ועל סמך מה אתה חושב שזה אכן כך? יש עוד ליהודי אירופה, ואולי גם ליהודי שווייץ, לחשוב על עתידם, על גורלם, ועל הימנעות מלהישחט. נגיד כזה, ראשית כל אני לא נביא, אבל לפי מה שאני רואה, יש לעשות הבדל בין יהודי שווייץ ויהודי אירופה. כי אם אתה מסתכל על הסיטואציה באירופה, זה יותר גרוע. זה מאוד יותר גרוע ממה שקורה בשווייץ. תסתכל באנגליה, שזה סך הכל זה, עכשיו זה מדינה אסלאמית שמאלנית. זה פשוט נכבש על ידי אני לא אומר אסלאמיסטים, אני אומר מוסלמים, כי סוף כל סוף זה אותו דבר. כמעט אותו דבר עם צרפת, עם גרמניה, עם בלגיה, עם הולנד אפילו. ספרד כבר עומד להיכבש. בשוויץ אני אמרתי לפני יותר משנתיים שיש לנו בין 5 ל10 שנים כדי לחשוב מה לעשות, איך ומתי לזוז מפה. עכשיו עברו שנתיים. אני לא חושב שהסיטואציה השתפרה, בכלל לא. נגיד שהסיטואציה היא עוד כמו לפני שנתיים. אז נשארים לנו בין 3 ל8 שנים. וכשרואים שאנטי-ציונות מתהפכת לאנטישמיות פתוחה יותר ויותר, אני כבר חושב ש3 עד 8 זה כבר אופטימיסטי. אני לא רוצה להיות איזה נביא שחור או משהו כזה, אבל אני כבר חושב שמעל ל5 שנים זה מאוד אופטימיסטי. מאחר ואין שום סימן לתזוזה רוחנית, קודם כל צריך לדבר על הנושא. אני בתור חוקר היסטוריון, אני כרגע מסתובב בסקנדינביה. אני נמצא עם רעייתי לכמה ימי חופשה בצפון דנמרק. ולידינו, ממש קילומטרים אחדים, נמצא מקום היכן בראשית אוקטובר 1943 הועברו יהודי דניה או דנמרק, רובם ככולם, לא כולם, לשוודיה. היו דייגים שעזרו ועוד אלו אנשים מהחברה, והם קיבלו התראה, והרב של בית הכנסת של קופנהגן אמר לאנשים בשבת שלפני זה שאתם חייבים לצאת ומיד. ולכן רובם של 6,000, 7,000 יהודי דנמרק, זה אגב המספר שעדיין קיים, הוצלו. עכשיו, מדוע אני מזכיר את זה? אני אתחקר את הסוגיה הזאת, כיצד זה התאפשר. ככל הנראה, הממשלה דאז
והמלך. אמנם קיים נרטיב שהוא אמר שהוא יישא את הטלאי הצהוב. יהודי דנמרק לא נאלצו לשאת את הטלאי הזה. אבל נאמר לכל מי שהיה צריך לדעת שיהודי דנמרק הם אזרחים מן המניין. כלומר, הממשלה עזרה שלא יפגעו יתר על המידה ביהודי דנמרק. אמנם נרצחו אי אלו, כמה עשרות, הועברו אפילו לטרזיינשטט, הסתתרו בכנסייה וגילו אותם והעבירו אותם על מנת שיושמדו. אבל רוב רובם ניצלו. עכשיו שאלתי היא כך, אם וכאשר יש ממשלה כזאת, אז יש עוד תקווה. אבל בהינתן שבשוויץ חס וחלילה יקרה מקרה דומה, האם ממשלת שוויץ, עד כמה שאתה מחשיב אותה כנבונה או מוכנה, תצא להגנת היהודים? אז מוכנה בכלל לא, כי אם הממשלה פה בשוויץ הייתה מוכנת, אז לא היינו רואים מה שקורה היום בשוויץ, ואני כבר לא מדבר על שאר אירופה. אבל נסתכל על הממשלה בשוויץ בזמן השואה. היו כמה בני אדם שהוצלו יהודים, זה היה בהונגריה, או שנתנו יהודים להיכנס בשוויץ במשך השואה, וממש עשו ביזיון עליהם, הממשלה. עשו ביזיון עליהם. והרהביליטציה שלהם, הרהביליטציה האחרונה שהייתה, זה היה לפני בערך 10 שנים. וזה היה עם פרצוף, אנחנו חייבים לעשות את זה, אבל בעצם אנחנו לא רוצים לעשות דבר כזה. ואני לא רואה שהממשלה השוויצרית עכשיו השתנתה את דעתה. כלומר, אני מקווה שאני טועה, אבל אני לא חושב שהממשלה השוויצרית תתנהג כמו הממשלה הדנית לפני 80 שנה. אני בדקתי עוד נושא נורא, לא יודע, איכשהו מרגש. אני בודק בכל עיר היכן שאני נמצא, ואני בודק המון ערים בדרכי הארוכה, אני נוסע ברכבי. אני בודק את המצב של הקהילות היהודיות. ואני בודק למשל כיצד מגינים על בתי הכנסת שהם סמל לעצם קיומם. בקופנהגן למשל יש 2 בתי כנסת, ובאחד מהם הייתה התקפה לפני 11 שנה, מתקפת טרור, ונרצח מאבטח יהודי בשם נדמה לי דן אוזן, זיכרונו לברכה. עכשיו, לפני 8 שנים החליטו, משום מה, אני לא יודע מי יזם את זה, באמצעות משלמי המיסים, להגן על המוסדות היהודים ועל בית הכנסת. כל העת מסתובבים שם אנשים עם רובה, אנשים מאומנים היטב, אמנם מהמשטרה, אבל ממה שנקרא איזו מחלקה ייחודית, רויאל, משהו כזה, יוניט, כנגד טרור או לשם הגנה. והצלחתי בסגנון שלי לדובב אחד מהם, או לא, 2, הם אמורים לשתוק ולא להגיד שום דבר. אני למשל שאלתי האם הצליחו בכלל למנוע התקפה נוספת. אז לי אמרו שהסכנה, הדירוג של סכנת טרור מצד אותם אנשים שנחשבים כאומנם פליטים באופן רשמי, אבל למעשה הם נגיד סגנון מסוים של כובשים, אז אומרים שהסכנה
המתועדת והעכשווית היא בין דרגת 4 ל-5 מתוך 5, כלומר 4.5. כלומר זו סכנה אולי כמעט מיידית שתהיה שוב הפעם התקפה זו או אחרת. עכשיו, מדוע אני מדגיש את זה? כאשר יש שמירה 24/7, כלומר יומם וליל, ובאופן נראה לעין, לא אנשים שמסתכלים אל הטלפון הנייד ועושים כאילו. הנוכחות היא חייבת להיות של בן אדם, והם כמה אנשים שם, תמיד אני ראיתי 4, שהם מסתכלים היטב, כלומר מגנים על היהודים, על המוסדות, על הסמליות של נוכחותם, כמו בית כנסת. עכשיו, המדינה משלמת, כלומר משלם המיסים משלם. בשוויץ, אני זכור, שהיו ויכוחים מרים עד שהקצו אילו כספים בבאזל, אפילו דחו את זה פעם אחת, פעמיים זה עבר דרך הפרלמנט, ובציריך איכשהו הסתדרו והקצו טיפונת של כספים, כלומר זה לא היה מובן מאליו. ראיתי אגב את אותו הסגנון גם באיטליה, באילו מקומות. עכשיו, האם יש לך הסבר מדוע בשוויץ זה לא מובן מאליו שלאו דווקא היהודים בעצמם ורק הם חייבים להגן עליהם, על עצמם, אלא המדינה מחויבת להגן על אזרחיה? האם יש לך הסבר אה, לוגי כלשהו? לוגי. נגיד כזה, יש פה, גם באירופה וגם בכל המערב, יש לנו את המחלה של political correctness. זאת אומרת, אסור להיות גזעני, ואסור להגיד שמישהו שהוא לא לבן, שהוא יעשה משהו, הם כולם, הם רק רוצים חיים יותר טובים, ויש הרבה משלים מאנשים שהצליחו באינטגרציה שלהם, וזה מחלה שפשוט לא רוצים לדעת שיש פה בעיה בינינו, שהבעיה הזאת נגררת מיום ליום. זאת אומרת, פשוט סוגרים את העיניים, זה כמו שלוש הקופים האלו, שאחד לא שומע, אחד לא רואה ואחד לא מדבר. זה ממש כזה, זה קצת קריקטורה מה שאני אומר פה, אבל יש הרבה שלא רוצים לדעת. וזה החלק הראשון. החלק השני, זה מה שקוראים appeasement. זאת אומרת, אם אנחנו לא מדברים נגד הכובשים האלו, אז הם לא יעשו לנו כלום. אז שיטפלו ביהודים, שהם אולי אחוז מכל האוכלוסייה של כל המדינה. אולי אחוז, או פחות אפילו. וזה פשוט לא מעניין להם אפילו. זה לא מעניין להם. הם רוצים שעכשיו יהיה שלום ושלווה במדינה, שיהיה שקט, אז לא עושים כלום. כשהייתי שלשום במלמה, עיר יחסית גדולה, 360,000 תושב, מתוכם כ-20% ערבים, שנכנסו בתור פליטים במרכאות, אז מאז התחילו ההצקות כנגד הקהילה היהודית הוותיקה. כ2/3 מהאנשים נאלצו איכשהו לעזוב את העיר. עדיין בית הכנסת הישן ניצב שם בתפארתו, אבל אני חשתי שמאחורי הקלעים קורים דברים שאנשים לא יודעים. כלומר, אם היהודים ניגפים או נגיד מתנטפים, הם פשוט נעלמו מהרקע. זה מה שרוצים, נכון? כלומר, אם יהודי שוויץ סבורים שאצלם זה לא יקרה, זה מכיוון שהם לא יכולים לתאר לעצמם מאחורי כל האירועים שתיארנו, שגם לשוויץ אפשר לחדור. שוויץ למשל היא הארץ היכן שחמאס
נהנה מחסינות עד לפני זמן לא רב, כאשר התחילו לאסור את הענף, גם את הענף הפוליטי במרכאות. כלומר, הוא עכשיו נחשב או מוגדר כארגון טרור. חיזבאללה אגב עדיין לא. עכשיו, כל מיני ארגונים שנאסרו, למשל בגרמניה, סמידון, שעוזר כביכול לאנשים מבחינת רחמנות, עם כסף וכך הלאה, אז הם מסתתרים מאחורי הצורה הזאת כדי להסתיר את עצם רצונם לרצוח יהודים. ובשוויץ זה מותר. מדוע? כיוון שיש דמוקרטיה ישירה ואין ביכולתה של הממשלה לאסור בהינף יד על קיומם של כל מיני ארגונים כאלו. אז הכל לוקח המון 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 זמן. לכן, האחים המוסלמים בשוויץ הם במספר 2 מבחינת, נגיד, עצימות נוכחותם אחרי בריטניה. זה נתון מדהים. שאלתי הלפני אחרונה, מאיר, כאשר אתה בתור יהודי דתי, מציין את עצמך בתור יהודי גם ציוני, אתה איכשהו בין השורות, זה כמעט ולא קיים, כי רוב האנשים, נגיד עם גלימה יהודית פחות או יותר, שמוכרים בתור יהודים, הם נחשבים כלא ציונים, ניטרלים, או אולי אפילו אנטי ציונים. כיצד אתה החלטת להצהיר את עצמך בתור ציוני? אולי לא אדוק במלוא המובן המילה, אבל אתה, כאשר שאלתי אותך לאן דרכך אם הכל ייכחד, אתה אמרת לפני זה שאתה תעלה ארצה, כמובן. אתה אמרת את זה, אחרים לא אומרים את זה. אז כיצד העזת עוז להצהיר את עצמך כציוני, דתי, אדוק? נגיד לך כזה, ראשית כל יש לדעת, אני כבר אמרתי את זה, שכן, אולי יהודי שווייץ ואירופה לא אומרים עליהם שהם ציונים כזה, אבל בשביל תושבי שווייץ ואירופה, שהם לא יהודים, אין הבדל. צריכים לדעת, הם לא עושים הבדל אם אתה יהודי דתי, או חרדי, או מסורתי, או רפורמי, או יהודי אנטישמי אפילו, הם לא עושים את ההבדל בכלל. זאת אומרת, בשביל תושבי אירופה, בשביל האוכלוסיה של אירופה, יהודים וציונים זה אותו דבר. אז למה אני אגיד, כן, אני יהודי, אבל לא, אני לא ציוני, אין לי קשר לישראל, אין לי קשר לארץ, למה? למה? אני לא רואה סיבה להסתתר את עצמי, כי אני לא אצליח בזה. אז אני מודה מה אני. פשוט אני אומר מי אני, מה אני, פשוט מאוד. ואתה לא מוחרם בחברה שאתה חי? לא כל כך, לא כל כך. אני אגיד לך משהו. להיות ציוני זה לא להגיד שאני עבור כל מה שממשלת ישראל עושה. זה דבר שני. אבל אני בעד ישראל כמו מדינה יהודית, כמו מדינה יהודית. אתה מחובר בטבורך אל הרעיון של קיום ארץ ישראל עבור יהודים שמזדהים עם יהדותם בסגנון זה או אחר. בוא נסיים את שיחתנו. כאשר אתה טוען שאיכשהו חייבים להצהיר על שיש בעיה, ואתה נתקל בקיר, האם אתה לא איכשהו מתאכזב שמילותיך אינן
מזיזות כמעט לאף אחד? בוא נגיד ככה, מתאכזב? לא. כי יש לי פה, יש שתי אפשרויות. או פשוט לשתוק, ולקווה שהכל יהיה בסדר באיזה דרך זה יהיה, ואני לא מאמין בזה, כי זה כבר ביהדות, זה דבר מאוד חשוב. ואל תעשה, זה משהו שלא עושים הרבה פעמים. צריך לקום ולעשות השתדלות. יש להשתדל כדי שהחיים שלך יהיו יותר טובים ממה שהם עכשיו. זה דבר ראשון. אז שני, אם זה ככה, אז אני, כן, אז למה לא לדבר? למה כבר לא להגיד מה שאני חושב? אם אנשים רוצים לשמוע, טוב מאוד, ואם לא, אני לא יכול לעזור אותם. אבל לכל הפחות, אני אמרתי מה שהיה לי להגיד, ואני אמרתי להם, תשמעו, יש לנו בעיה, אני אמרתי לכם מה שאני חושב, לפי אני יודעתי מה היה בעיה, ואיך אולי אפשר לפתור את הבעיה הזה. לעשות יותר מזה, אולי אני לא יכול, אבל לעשות כלום זה לא עובד. רב תודות על השיחה המרתקת, וכמובן גם כאן בערוץ התקשורת גולדברגר שווייץ אני רואה או מחשיב את זה כחשוב ביותר להעלות נושאים מבלי שאני יודע לאיזה כיוון הם יתדרדרו הנושאים הללו. פה ושם יש הד, ועם הקשר הדיבורי והרוחני והניתוח, אז איכשהו בכל זאת יש איזה ניצוץ של הבנת יתר, של תובנה, של מודעות שהולכת וגדלה. אולי, אולי גם לא, אבל מי אני שאחזה למה שיכול לקרות או עלול לקרות אם ישמעו או לא ישמעו. לכן אני אסיר תודה על שאתה נגיד הצלת אותי מבדידותי. לעתים אני חושב שאין הרבה אנשים שמתייחסים ברצינות למה שמתרחש באירופה או עלול להתרקם, וזה לא לטובת היהודים. אבל נקווה בכל זאת לטובה, ושיתעוררו במידה זו או אחרת, ידברו על הבעיות ויצליחו כל אחד בסגנונו להסתדר לפני שחס וחלילה יגדירו את גורלו על פי רוב מר. בתור בן אדם שהיה חש על בשרו, אני דור שני ממלחמת העולם השנייה כאשר יהודי אירופה נספו, אז כמובן שיש מעין התראה, יש תחושה כאשר עשרות אלפי כובשים, אני מגדיר אותם באופן מוצהר כך, כאשר גברים צעירים לא מסתתרים אלא נכנסים אל אירופה, עכשיו דרך ספרד, אז זה אומר דרשני, כלומר פה קורה משהו רציני ביותר שחייבים להתייחס במלוא הרצינות. וכמובן גם שהצד השמאלי, שהוא כל כך אוהב את לא יודע, מזה עשרות שנים, משום מה הם אוהבים אותם. אז שיתוף הפעולה הזה הוא די מחניק. להערכתי חייבים להצהיר שהגיע הזמן להסתכל ולא לשתוק יותר. תודה רבה על התייחסויותיך, והרבה מזל טוב לקראת החתונה בשנית עם בחירת לבך, מאיר לסר היקר. תודה רבה, בשמחה. אני שמח שהשידור הזה שיועבר אל ערוץ התקשורת הייחודי של פאבל קרלין, אני מקווה שהוא גם יצליח
נגיד להראות אילו גוונים בלתי ידועים עד כה עבור ישראלים שיושבים בציון, ומאחר ואנחנו עם אחד, ולכל אחד יש, ולכל חלק יש מטלה ייחודית בפני עצמו, אז אולי כדאי ששוב נדאג אחד לשני. אני מאחל לכולם הצלחה מרובה בכל מעשי ידיכם. כל טוב ולהתראות כאן בערוץ התקשורת גולדברגר TV שוויץ.